السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم ہے، چند منٹ کا پیغام ڈلوا دیں۔ چلیے انشاءاللہ جیسا مطلب کہ آپ چاہیں۔ 15 منٹ تک ہے بس۔ چلیے بہت اللہ کا شکر۔ امت یہ پیغام سن لے، حق بات کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی کیا حالات ہیں آپ کے مبارک پور اشرفیہ؟ نہیں اب تو اللہ کا شکر ہے، بہت عوام الناس میں جو ہے ہاں بہت چینجنگ سمجھ لیجیے زبردست ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے ماحول بدل گیا ایک دم۔ بدل رہا ہے، اور ملک کے حالات کو دیکھ کر جو ہے اب عوام بھی اب سمجھنے لگی ہے کہ یہ جو ہے کب تک سنی بھابی کریں گے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے مطلب کچھ ہے نہیں، بات کا بتنگڑ بہت لمبا ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو خود رشتے داریاں کر رہے ہیں۔ رشتے داریاں بھی تو ہو گئی نا۔ ارے بے شمار ہے، اس میں کوئی بچے گا؟ بڑے بڑے علماء کی ہیں۔ ارے بھائی میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی آپ تحقیق خود کر لیں، کوئی نہیں بچے گا، میں تو پورے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ یہ آپ کے اشرفیہ میں جو اسٹاف ہے ان کی بھی رشتے داریاں ہوں گی؟ ارے ایک مفتی ہیں لوہرا کے، کیا نام؟ نام بھی بتاؤ تاکہ لوگ سنیں۔ اب نام تو میں ان کا اب دوبارہ میں انشاءاللہ آپ 10 منٹ کے لیے فون کریں گے تو میں بتا دوں گا۔ جیسے اتنا میں بول دیا، ہمارے چھیتر کے لوگ تو سمجھ جائیں گے لیکن دوسری چھیتر کے لوگ تو نہیں سمجھ پائے۔ دوسرے پر بعد میں سمجھا دیں۔ ہاں بتاؤ۔ لوہارا؟ ہاں لوہرا گجاڑا ہمارا جو ہے ہاں یہ مبارک پور سے میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 کلومیٹر کے بیچ ہی میں ہے۔ اچھا، ان کا کیا معاملہ ہے؟ ابھی میں بتا رہا ہوں۔ بالکل بالکل سمجھ رہے ہیں حضرت؟ ہاں سنو۔ یہ اعظم گڑھ میں، ہاں اعظم گڑھ مشہور جگہ ہے کہ مبارک پور بھی اعظم گڑھ ہی ضلع میں آتا ہے۔ ہاں بالکل بالکل۔ وہاں کے ہیں ایک قاسمی، ہاں وہ داماد ہیں ان کے۔ قاسمی داماد ہیں اور جو حالات یہ بریلوی ہیں۔ ہاں ہاں یہ مطلب کہ شیخ الحدیث ہے۔ اچھا، ہاں اور اس کا مطلب بہت اونچا معاملہ ہے۔ اور اشرفیہ اسٹاف والوں کی بھی تو رشتے داریاں ہوں گی؟ ارے دیکھیے میں بتایا نا کہ اگر اس کی تحقیق میں اگر پڑ جائے آدمی خالی 24 گھنٹہ، ہاں پوری کنڈلی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اگر بات آدمی کرے 2 گھنٹے سے کم نہیں لگے گا۔ ہاں ہاں نہیں وہ تو صحیح بات ہے۔ اشرفیہ والے تو مجبوراً وہ اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیے اس میں مسئلہ مطلب یہ ہے کہ حضرت نا، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا اب ان کو، اللہ کی ذات سے یقین نہیں ہے اور اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے یہ اعلیٰ حضرت زیادہ کر رہا ہے۔ اور دیکھیے حضرت نا اس میں بہت سی گستاخیاں بھی ہوتی ہیں میرے سمجھ سے، جیسے جہاں تک میں جو اللہ نے مطلب صلاحیت دی، عقل دی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے جیسے ہمارے ملک میں بادشاہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، بالکل بالکل بالکل۔ ان کا نام آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ کتنا ان کا نام لیتے ہیں۔ یہ تو بس خالی وہاں جاتے ہیں ڈھول پیٹنے کو، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا کہ وہ پٹائی تو ہوئی تھی وہاں پر، ہاں اس کے اور بعد اعلیٰ دیکھ حضرت لیجئے کا سلام بھیجنے کو کہ وہاں پر اگر ہمیں موقع ملے گا تو اعلیٰ حضرت سلام بھی بھیجیں گے اور اعلیٰ حضرت کا ہی سلام پڑھیں گے۔ اور بھائی درود و سلام تو ہر زمانے سے مسلمان پڑھتے چلے آئے، لیکن صحابہ کرام کے اس میں نام ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ تو صرف نبی کے ہی بات ہے، نبی کے ہی اوپر درود سلام بھیجنا چاہیے۔ تابعی کے نام نہیں ہے، تبع تابعین کے نام نہیں ہے۔ 1400 سال سے جو سلام بھیجا گیا ہے وہ صرف نبی پہ ہی سلام بھیجا گیا ہے۔ بیچ میں کہیں امام حسین علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے بس خالی، وہ تو ان کا مرتبہ بڑا ہے اس لیے۔ امام حسین علیہ السلام کا تو مقام مرتبہ تو اللہ نے ان کو دیا ہے بہت بلند بالا۔ جی جی، لیکن انہوں نے کمپلسری کر دیا کہ نبی کے ساتھ میں اعلیٰ حضرت بھی سلام بھیجنا پڑے گا، نہیں تو مسلمان نہیں مانیں گے لوگ۔ اچھا اس کے وہ تو ہے ہی حضرت، ان کے بعد جو ہیں ان کے مطلب شاگردوں میں جیسے حافظ ملت ہیں، اور یہ ہمارے گھوسی کے ہیں امجد علی صاحب، ہاں ہاں وہ مفتی امجد علی صاحب بہار ہاں سید، ان کو بھی اسی میں لپیٹے میں لے لیے ہیں، ان سے پہلے کا کسی کا نام نہیں ہے۔ ہاں ہاں بالکل بالکل، یہاں تک ان کے والد صاحب کا بھی نام نہیں ہے۔ نہیں نہیں کسی کا نہیں، کسی کا نہیں، صحیح۔ اور یہ سچائی حضرت ہے۔ یہ میں بتاؤں آپ کو، انصاری برادریوں کی وجہ سے بریلیت پنپی ہے دنیا میں۔ صحیح بات ہے، بے شک۔ اگر انصاری جس دن پلٹی مار دے نا
جی 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 تو جی ختم بریلویت آدھی ختم ہو جائے. یہ انصاریوں کا احسان ہے بریلویوں پہ. صحیح بات ہے. لیکن یہ اور اس احسان کو مانتے نہیں ہیں، یہ زیادہ نہیں مانیں گے، تھوڑا بہت. دیکھیے حضرت سب اب دھیرے دھیرے لوگ اب سمجھتے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک میری تحقیق ہے کہ کوئی ایسی خاندان نہیں ہوگی جس میں سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر نہیں آ رہے ہیں. دیکھو ظفر العلماء، امام العلماء، حضرت امام علامہ ظفر ادیبی رحمۃ اللہ علیہ، جی یہ ان سے جب کہا گیا کہ آپ حسام الحرمین کی حرفن تصدیق کرو، جی تو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، حرفن تو قرآن مانا جائے گا بس، جی جی یہ کتاب تھوڑی مانی جائے صاحب. صحیح بات. تو اسی بات پہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا. جی جی. اور ان کا انتقال جب ہوا تھا ہاں. تو یہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ آدھے سے کم گئے تھے. اچھا. ہاں یہ میں پوری تحقیقی بات کر رہا ہوں. نہیں، انہیں مسلمان نہیں مانتے تھے لوگ. ہاں مطلب کہ وہیں سے یہ لوگ بدزن تھے نا. اتنی سی بات ہے کہ انہوں نے اتنا کہا کہ میں حسام الحرمین کی حرفن تصدیق نہیں کروں گا. صحیح بات ہے، قرآن کی طرح تھوڑی حسام الحرمین ہے. صحیح بات ہے. اور وہ کس کے بڑے عالم کو معلوم ہے؟ ہاشمیہ مدنیہ کے استاد تھے وہ. اچھا. دنیا کے بڑے بڑے عالموں کے استاد ہیں. ہاں. اب بتائیے. ہاشمی میاں مدنیہ کے جو استاد ہو، اب اندازہ لگا لو کتنے بڑے عالم ہوں گے، ان کو ان لوگوں نے مسلمان نہیں مانا. جی. اب ویسے یہ کیسے مسلمان؟ ابھی مفتی اعظم ورلڈ، دنیا کے سب سے بڑے مفتی بریلوی جماعت میں، مفتی منیب الرحمان صاحب، جی ان کو دعوت اسلامی والے کافر قرار دے رہے ہیں کہ جی تو حالت کے مسلک سے فتوے دے. مطلب جی جی. وہی کافر ہو گئے، مطلب تجدید ایمان کرو، مطلب وہی کافر ہو گئے. حضرت ان کے یہاں سب تو میں دیکھتا ہوں ایک دوسرے کے نگاہ میں سب تو کافر ہے. نہیں، مسلمان ہے کون؟ وہ منیب الرحمان مردود، وہ کون ہے؟ مشاہد حسین مردود کہہ رہا ہے کہ ہم نے منیب الرحمان کو فتح و رضیہ کی عدالت میں لا کے کھڑا کر دیا. یعنی قرآن و حدیث کا تو نام ہی نہیں لے رہا یہ لوگ. نام ہی نہیں لے رہا. صحیح بات. وہی الیاس قاضی بھی وہی کر رہا ہے. جی. وہ بھی یہی کہہ رہا ہے میں نے تو حالت کی آنکھیں بند کر لی ہیں، حالت کی بات میں لی حرف آخر ہے. یعنی وہ بھی اللہ رسول کا نام ہی نہیں لے رہا. نام ہی نہیں لیتا. صحیح بات ہے. اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ خوب روٹیاں مل جائیں، میری بوٹیاں مل جائیں، مرغے مل جائیں، انڈے مل جائیں، یہی دنیا میں مل جائیں بس. ارے حضرت ان لوگوں نے بگاڑ کہاں تک پہنچا دیا. اب تو میں دیکھ رہا ہوں جنازہ رکھا ہوا ہے ہاں وہاں بھی، شاید آپ بھی دیکھے ہوں گے ویڈیو. ہاں مشہور ہو گئے. وہ کہہ رہا ہے کہ دعوت اسلامی والے نہیں آئے، سنی نہیں آئے، ہاں مطلب مولانا تقیر احمد صاحب کا ماننے والا نہیں آئے. ہاں ہاں ہاں. اب بتاؤ کہ جو اپنوں کا نہیں ہے دوسرے کا ہوگا. اچھا، ان میں آپس میں تفرقہ ہوگا نا تو یہ جماعت ٹوٹ کے تباہ ہو جائے گی. تباہ ہو جائے گی. اچھا، الیاس قاضی حالات کے نام کیوں لیتا ہے زیادہ معلوم ہے آپ کو؟ جی آپ بتائیے. اس میں ایک راز ہے. وہ راز یہ ہے کہ میں جتنا حالات کا چرچا کروں گا اتنا ہی جو میرے اوپر کفر کے فتوے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور لوگ ختم ہو جائیں گے. اور رضی چپ ہو جائیں گے کہ یار یہ تو حالت کا ڈنکا بجا رہا ہے، چھوڑو اس کو، مطلب چھوڑو. مطلب اب اللہ کے رسول شان میں جو انہوں نے گستاخی کی الیاس قاضی نے، وہ بھی برداشت کرنا بریلوی. جی جی. حالت کی ماننے والے، مطلب یہ اندازہ لگاؤ یہ کیا ایمان ان کا. صحیح بات. جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے کفر کا فتویٰ ہے اس کے اوپر کہ ہم عید کیوں نہ منائیں رمضان کے بعد. ظالم بادشاہ سے تجویز دی تھی رمضان کی. جی. یہ لکھا تھا اس میں کہ جب کوئی ملک کسی ظالم کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے تو خوشی مناتا ہے، تو ہم عید کیوں نہ منائیں رمضان کے بعد. یعنی اچھا. ظالم سے مثال دی تھی اللہ تعالیٰ نے، جو عید دی ہے نا اس کی ظالم سے مثال دی ہے. تو یہ فتح فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے. تو استغفر اللہ. تو جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے کفر کا فتویٰ ہے اس کے اوپر. میں ان کی کتابیں نہیں پڑھتا کیونکہ جب سے مجھے تحقیق ہو گئی کہ اپنے بال مبارک کہہ کے بٹوایا اور بہت کچھ اپنا سلام پڑھوایا، یعنی بہت کچھ مطلب کہ خرافات ہیں، تب سے میں بہت دور رہتا ہوں ان کے نام ہی سے. ہاں اس نے یہ تک کہا کہ صحابہ کرام مجدد نہیں تھے، میں بھی نہیں ہوں، یعنی اپنے آپ کو صحابہ کرام سے جوڑا. بتائیے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے میٹھے رسول کہلوایا، اور انسان کو مدینہ کہلوایا، ہر سلام کا مذاق بنایا، آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا. وہی میں کہہ رہا ہوں. ہاں وہی میں بات کر رہا ہوں. لیکن یہ بریلوی کیسے پلپلے ہو گئے کہ یہ سب باتیں برداشت کر رہے ہیں. جی. اسی لیے وہ ناٹک کے طور پہ کہتا ہے میں تو حالات کو مانتا ہوں ہر سے آخر ہے، تاکہ بریلوی چپ ہو جائیں، میرے اوپر کفر کا فتویٰ زیادہ ہونے لگا ہے. ارے حضرت ایک پاکستان کے عالم ہیں حنیف قریشی، وہ سلطان المناظرین ہے. ہاں مفتی حنیف قریشی، انہوں نے تحذیر الناس کا بڑی تعریف کر دی تھی ایک پروگرام میں. بعد میں پلٹی کھا گیا. ہاں اب یہ لوگ کفر کی الگار جو کرنے لگے، اس کے بعد جو بھی پلٹی اب کھانے لگے، اگر مگر کرنے لگے اس میں.
وہ پلٹی بہت جلدی کھاتے ہیں. اس فرقے کا نام میں نے فرقہ توبہ و رجوع رکھا ہے. بریلی فرقے کا نام میں نے رکھا فرقہ توبہ و رجوع. اور جو کہ انہوں نے اپنے بیان کی آج بھی سرچ کر کے دیکھ لو نا، اس میں بیان کیا کہ ایسی کتاب ہم نے پڑھی ہی نہیں. وہ تو میں بتایا کہ اس کا رسول پیدا ہوتا ہے اسے پڑھنے کے بعد. اور یہ باتوں کا بتنگڑ بنا بنا کر جو ہے. لیکن مفتی اعظم ایشیا کو یہ توبہ نہیں کروا پائیں گے، آپ یہ یاد رکھ لینا. ہاں یہ بات تو صحیح بات ہے. منیب الرحمان کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. صحیح بات. ہزاروں عالم ان کے فیور میں، بلکہ شاگرد ہیں ان کے. جی یہ دعوت اسلامی والے چاہے کہ ہم اسے کلمہ پڑھوا کے نکاح کروائیں گے. نکاح بھی ہوگا نا ان کا تو منیب الرحمان صاحب. ہاں. اچھا جو ابھی تک اب مان لو نکاح کر بھی لیں جی تو ایک فتویٰ اور لگے گا منیب الرحمان صاحب کے اوپر. جیسے ہی دعوت اسلامی والے اس کا نکاح کروا دیں، توبہ بھی کر لے، کلمہ پڑھ لے، جب بھی فتویٰ لگے گا پھر ڈبل. کیسا ڈبل یہ لگے گا اب تک خاموش کیوں تھے تم نے ضد کیوں کی شریعت کے معاملے میں، وہ بھی فتویٰ لگے گا. اور اتنے دن تم نے نمازیں پڑھائیں، جو تم نے دعا سلام کیا لوگوں نے تم سے دعا، وہ بھی زد میں جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں صحیح بات ہے. اب تو بہت بڑا فتویٰ لگے گا صاحب. نمازیں تو پڑھی رہوں گے، پڑھائی رہوں گے کہیں نہ کہیں. صحیح بات. یا دعا سلام تو لوگوں سے کر رہے ہوں گے نا، تو اب جن جن سے دعا سلام کیا ہے ان پر بھی لگے گا فتویٰ وہ والا. صحیح بات. ارے یہ فتویٰ تو ان کی طرح ربڑ کی طرح کھینچے گا، ایک دم جیسے ربڑ کھینچتا چلا جاتا ہے نا، ایسے کھینچے گا جب تک وہ ٹوٹ نہ جائے. یعنی جب تک آدمی مر نہ جائے، جب تک یہ فتوے بازی سے باز نہیں آئیں گے. میں میری جہاں تک سمجھ حضرت، یہ خرافات کو یہ لوگ بند کریں. ہماری بہن بیٹیاں میں خاص طور سے بتا دوں، آج جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، وہ یہی وجہ ہے. یہی وجہ ہے. ان کو اتنا حیا شرم نہیں ہے کہ بہن بیٹیوں کو بیٹھا کے رکھتے ہیں، اس کے بعد غیروں کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، پوری قوم کی ناک کٹ جاتی ہے. ارے میں آپ کو بتاؤں، رامپور میں جاتا رہتا ہوں، مراد آباد رامپور، ایک شہر رامپور میں ضلع میں جی کم سے کم میں بتا سکتا ہوں چل کر کے جی کم، یہ میں ویسی تعداد بتا رہا ہوں جس میں جھوٹ بھی نہ ہو، کم بھی مبالغہ والی بھی نہ ہو. جی لگ بھگ 4 یا 5 ہزار لڑکیاں خالی رامپور میں بیٹھی ہیں جن کی عمریں تباہ ہو رہی ہیں. یعنی 20-25 سال 30 سال کی عمریں ہو گئی. صحیح بات ہے. کم سے کم 4 یا 5 بتا رہا ہوں، میں نے اتنی زیادہ بھی نہیں بتائی. نہیں آپ ہمارے مبارک پور چھیتر میں بھی آئیں گے تو آپ کو یہی حالات ملیں گے. اور میں بتا دوں مزاج کتنا بگڑے ہوئے ہیں. یہ بتائیے اشرفیہ کا کوئی ایک لڑکا ہو، ہمارا ہی لڑکا کیوں نہ ہو، پڑھ کر وہ آیا دستار باندھ کر، اس سے کہا جائے کہ ایک ودھوا لڑکی شادی کرنا، وہ کرے گا؟ نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. کیونکہ مزاج اتنا گندا بنا لیا ہے، اس کے بارے میں بیان ہی نہیں کیا گیا، نہ وہاں تک عشق ان کا پہنچا ہے. یہ تو بریلوی لوگوں نے تو ماحول خراب کیا نا قوم کا. وہی میں بات کہہ رہا ہوں. ابھی ان سے کہو کہ کر لو تو وہ لگے گا کہنے کہ میں کنوارا ہوں تو میں کیسے کروں گا، وہی نوٹنکی چالو کر دیں گے. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ نئی پیڑھی ایک دم بدل رہی ہے بریلویت سے. ہاں یہ تو بات ہے حضرت. نہ وہ دیوبندیت نہ بریلویت، سیدھے سیدھے چلنا چاہتے ہیں وہ لوگ. اور حضرت دیوبندی بریلی اہل حدیث سے ہم کو مطلب نہیں ہے. نہیں بس کون ایسا مسلمان ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کے نہیں چاہتا ہے؟ بس میں تو ایک امام کو مانتا ہوں اس زمانے میں، جو ہندوستان میں آندھی طوفان کی طرح سے یعنی چھا گئے ہیں. جی وہ ایک ہی امام ہے. اگر ان جیسے امام اگر ہندوستان بھر میں ہو جائے تو انقلاب آ جائے امت میں. جی کون سے امام ہے بتاؤ؟ آپ بتائیے، میری تحقیق ہو سکتا ہے دوسری. امام چھا چکے ہیں ہندوستان میں، جہاں جہاں مجمع ہو رہا ہے پوری ہندوستان میں. اب آپ سمجھ جاؤ گے اشارے سے. یوٹیوب میں بھی آ رہی ہے، چھا رہا ہے تقریب، جہاں جا رہا ہے 20-50 ہزار کا مجمع ہو رہا ہے. صحیح بات. زیادہ عمر نہیں ان کی، 50 سال کی عمر ہے اور نائب المجددین بن کے ظاہر ہو چکے ہیں. آپ نام بول دیجئے. اب میں تو پنجاب نام لوں گا تو آپ سمجھ جاؤ. ہاں وہ تو شیر پنجاب کی آپ بات کر رہے ہیں نا. ارے چھا گئے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں کا حق بات بولتے ہیں. اور وہ نہ دیوبندی نہ بریلی، سیدھے اسلام بتاتے ہیں جس کی ضرورت ہے. صحیح بات. اگر جس علاقے میں جا رہے ہیں نا صاحب مجمع بہت زبردست ہو رہا ہے. نہیں صحیح بات ہے. اگر کوٹا میں جائیں گے نا تو 1 لاکھ مجمع ہوگا، جے پور میں جائیں گے تو 1 لاکھ ہوگا. ان کے فالوور بھی بہت کافی ہیں. فالوور بہت ہیں، پوری دنیا میں ہندوستان میں چھا چکے ہیں. وہ اس لیے چھا گئے کہ نہ انہوں نے دیوبندیت کو فروغ دیا، نہ بریلیت کو، نہ اہل حدیث کو، نہ تبلیغ جماعت کو. سیدھا اسلام بتا رہے ہیں بس. صحیح بات ہے. اچھا ان کا انداز بھی اچھا ہے، بہت اچھا انداز ہے، بہت اچھا. چہرے پہ نور بھی ہے، چہرے پہ نور بھی ہے اور حق بات کہتے ہیں. بھوپال میں آئے تھے تو کم سے کم مجمع بہت زبردست مجمع تھا بھوپال میں. نہیں صحیح بات ہے. یہ حضرت میں مانتا ہوں اس بات کو. اس جیسے امام اگر ہر جگہ ہو گئے تو انقلاب ہو جائے گا.
इधर भी मैं देख रहा हूँ नई अच्छा, पीढ़ी उनके बयान। शमसुद्दीन उस दर्जे पे नहीं है, वो तो आला हजरत को ले आता है बीच में, बाद में रोटी खाना होती है ना बेचारों को, इनको डर बहुत है। नहीं इनको वो अल्लाह का डर नहीं है, बस आला हजरत के मानने में इतना डर है कि जरा सा इसके बारे में कोई शक की बात करें ना शमसुद्दीन के बारे में, देखो तो शमसुद्दीन, अरे मैं तो आला हजरत को ये मानता हूँ, आला हजरत ने ये लिखा, वो हालत के अलावा किसी को नहीं मानता, और काबे का इमाम हरम 15 बार तो खुजाता है, ये भी कहने लगा था शमसुद्दीन। देखिए शमसुद्दीन की बात जो है ना अगर मगर में रहती है। नहीं, उसने ये भी कहा, झूठ बोला वो, कि मैंने देखा काबे के इमाम को कि 15 बार तो माइक सीधा करता है, नियत बांधने के बाद 15 बार कैसे माइक सीधा कर लेगा बताइए। ये झूठ बोल रहे हैं और आलिम बनते हैं। अगर कोई इनसे पूछे तो आप अल्लाह की कसम खा के आप कहो, हाथ कुरान हाथ में लेके, इसका मतलब कि ये देख रहे थे इमाम को। हाँ, देख रहे थे, क्या मालूम कौन से दूरबीन से देख रहे थे, या कौन सी विलायत के दर्जे पर है, कौन सा वली है ये शमसुद्दीन मकराने वाला। भाई मतलब ये बताना ये चाह रहा था, बरेलवियों मैं देवबंदी नहीं हूँ, मेरे शक मत करना, मैं कट्टा बरेलवी हूँ, ताकि अवाम सुन ले तो हमें कट्टा बरेलवी मान ले। ये भी बातें होती हैं, इनके दिल में अल्लाह का डर नहीं है, बस ये है कि हमारी रोटियां बोटियां न चल जाए, मुर्गे बकरे न चल जाए। सही बात। शमसुद्दीन का बैंक बैलेंस मालूम है कितना आपको, करोड़ों की, आप मालूम कर लो, बहुत लंबा बैंक बैलेंस है। मुझे मालूम है, वो खुद ही बयान में किए हैं कि हमारे यहाँ न जाने कितने पलते हैं। हाँ, पलते हैं, वो खुद कह रहा है। तो वो ये इसलिए आलत को लाते हैं बीच में कि हमें लोग कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान न माने, इसलिए वो आलत को बढ़ चढ़ के पेश करते हैं। शमसुद्दीन से ही पूछ लो तो यही कहेगा, जो आलत को न माने, हर बात न माने तो मुसलमान नहीं, यही जवाब देगा। यही इलियास कादी का है कि जो आलत को न माने मुसलमान नहीं, यही मिजाज है उनके दाऊद सही वालों। सही बात। मुफ्ती समारत तारी का भी यही मिजाज है कि मक्का शरीफ मदीने शरीफ में कोई भी मुसलमान नहीं है। मैंने अभी मुफ्ती रहमान साहब से बात की है परसों, मुफ्ती रहमान साहब को जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, वो जो सैयद सलामा इलाहाबाद में गए थे अब्बू मियाँ साहब के यहाँ, वहाँ खूब खा के आए, खूब पी के आए, नमाजें पढ़ के आए, बाद में कह रहा हमें मालूम नहीं था। निजामुद्दीन साहब गए, बद्र आलम गए, सदरुल बरा गए, ये आज तक इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, न तोबा किया, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से तोबा करवा गए। ये कितने बड़े बताओ वो है। सही बात। मुफ्ती रहमान साहब से मैंने कहा, साहब के आदमी बरेलवी है, लड़का बरेलवी है, लड़की बरेलवन है, और निकाह पढ़ाने वाला ही बरेलवी है। साहब अगर देवबंदी अगर वकील वो बन जाएगा, वकील हो गवाह, तो निकाह हो जाएगा। कहना क्यों बना रहा हूँ? नहीं साहब ऐसा माहौल है, वो क्या किया जाए। कहना नहीं, वो किसी मैं साहब अगर ऐसा बन जाए तो होगा निकाह, नहीं कहना नहीं, निकाह नहीं होगा। अब बताइए, अगर देवबंदी गवाह बन जाए, वकील बन जाए तो निकाह नहीं होगा। तो मैंने कहा कि साहब फिर मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों का तो निकाह ही नहीं हो रहा, फिर तो एकदम फोन काट के भाग गया। कहना नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, वो एकदम भाग गया, समझ गया कि फांस लिया था हमें। जैसे हजरत ये कह रहे हैं कि जो उस हिसाब से मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों का किसी का निकाह नहीं हो रहा, बरेली वालों के साथ। सही बात है। जैसे ये कह रहे हैं हजरत कि आला हजरत को जो ना माने वो मलिकदार इस्लाम से खारिज है, इनका अकीदा है। अभी मुल्क शाम फतह हुआ है ना, दमिश्क की जामा मस्जिद में जो वहाँ के इमाम है, आप शायद देखे होंगे, वीडियो में देख लीजिएगा, वो हयात सहाबा, ये किताब कौन, ये मौलाना यूसुफ साहब का। हाँ, वो उसमें उन्होंने खुद बयान दिया है कि मैं इसको हमेशा दर्श देता हूँ। यानी वो दमिश्क की जामा जिसने इमाम मेहदी इस्लाम नमाज पढ़ाने आए थे। हाँ, उसी में से ये पता हुआ। मैं बता दूं, जुमा का जिनका बयान है। तो अब बताओ फिर ये इनके हिसाब से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ये क्या मानेंगे? दाऊद इस्लामी वाले। वही मैं मेरा मकसद यही कहने का। दाऊद इस्लामी वाले फिर तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानेंगे फिर उस हिसाब से। आ गई बात ना, वही बात आई। अच्छा, एक चीज और है, ये जो देवबंद के पहले मोहतमीम थे, मेरी तहकीक है, इन्होंने तलवार दी वहाँ पे जो कुंजी चल रही खाने काबा की। अच्छा, वो महमूद साहब, शेख महमूद साहब थे। हाँ, वो उन्होंने जो तलवार यहाँ से दी, आप पता लगा लीजिए, वो कुंजी जैसे मतलब दर्जा बदर्जा चलती है, वो इन्होंने तलवार भी दिया कि मतलब कि जब ईसा इस्लाम आएंगे तो ये उनको दे देना। बताइए, वो तलवार भी मौजूद है वहाँ। हाँ, आप तहकीक कर लीजिए। ये पूरी मैंने अभी देखा था कि दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम मेहदी इस्लाम तशरीफ लाएंगे जी, वही नमाज पढ़ाएंगे, और हजरत ईसा इस्लाम भी उसी मस्जिद के मीनारे पर। हाँ, दो फरिश्तों के कंधों पे। बरेलियों के हिसाब से वो मस्जिद क्या है? ये दाऊद इस्लामी वाले ने कहा ना, देवबंद वालों की मस्जिद ज़िरार है। देखो, मेरा मकसद हजरत क्या है कि ये इदरीस साजी डेड़ा वाला जो कोटा वाला है रामपुर का, ये भी वही मानता है। ये भी ज़िरार कह रहा था एक बार कि इनकी मस्जिदें ज़िरार हैं। इसके आसपास में सैयद डेड़ा में 2 मस्जिदें बनी है, उसको ये मस्जिद ही नहीं मानेगा। एक देवबंद वालों की है और एक अहले हदीस की, साजी डेड़ा कोटा में।
उनके इमामों को, मुक्तदियों को, सबको काफिर मानेगा इदरीस और ये दावत इस्लामी वाले। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो अब बताओ, ये इदरीस से पूछा जाए, इमाम मेहदी इस्लाम जिस मस्जिद में आएंगे वो तो मौलाना यूसुफ कादरी जो देवबंद वालों के अमीर थे, जमात तबलीग के अमीर थे दूसरे नंबर के, वो तो उनकी किताब की तारीफ कर रहा है वहां का इमाम मिश्की जामल का। अब जाके तू उसको मसले के आला हज़रत बता कि ये तो देवबंदी है, जमाती है, तू ये क्या है वो है। और इतनी बड़ी मस्जिद हजरत दिखा रहे थे वीडियो में कि उसमें बताइए पूरी आवाम भरी हुई है और वही मतलब की किताब पढ़ रहे हैं। वाले कह देंगे कि अभी उन्हें मालूमात नहीं थी, वो इसलिए यूसुफ कांदलवी साहब की किताब की तारीफ कर दी थी। बाद में हमारा काफिला वहां गया दावत इस्लामी का, हम उनसे मिले, हमने उनको समझाया कि ये वो लोग हैं, फलाने हैं, दिमागे, तो उन्होंने तौबा की और एकदम आंखें यूं करी, हैरत में पड़ गए और बिल्कुल हमसे खुश हुए, गले लगाए और हमारी दावत की और कहा कि आप यहीं रुकिए। तो हमें तो ये बातें मालूम नहीं थी जो आप बता रहे हो। और वो इतने खुश हुए कि हमारी 3 दिन तक दावत की उन्होंने। फिर ऐसे झूठ भी बना देंगे, ये तो कुछ भी झूठ बोल सकते हैं दावत। हजरत देखिए ये सब जो है ये तो लफाजी वाली बात है ना। दावत इस्लामी वाले की इलियास काजी की 2 लाख करामतें बना दी झूठी साहब। 2 लाख करामतें कम पूरी दुनिया में फैला दी इसकी करामतें। कम 2 लाख करामतें हैं इसकी, इलियास काजी की 2 लाख। अरे हजरत वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई लफाजी वाली बात है। दुनिया में जितने भी मैंने जहाँ तक मेरी तहकीक है, मैं दूसरी की बात ही नहीं करता, दुनिया में जितने मुजाहिद ग्रुप हैं एक भी ये बता दें कि हमारे मलक निस्बत एक भी इनका आलिम डंके की चोट पर कह दे बस। नहीं, इंशाल्लाह मेरी पेशेंट को लिख लो आप, कोटा में कुछ दिन बाद देखना आप, 2 साल में इतनी मस्जिदें बन जाएंगी कि जो कह देंगे कि ना हम बरेलवी ना देवबंदी, सीधे इस्लाम वाले, मुसलमान वाले, या वही नमाज पढ़ेगा जो मुसलमान इस्लाम मानता है। बाकी ये फिरकेबाजी वालों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, और अगर आ गया तो कानूनी कार्रवाई होगी अगर उसने फिरका परस्ती फैलाई। कोटा में ऐसा माहौल हो जाएगा, देख लेना आप। ऐसी उदयपुर में हो जाएगा, ऐसी चित्तौड़ में हो जाएगा। चित्तौड़ वाले भी समझ जाएंगे, नौजवान, वो भी कहेंगे हटा देवबंद बरेली कुछ नहीं चलेगा, सीधा सीधा इस्लाम मानो और शाही पंजाब को बुलाओ, शाही इमाम पंजाब को बुलाओ, उनकी तकरीर है। ये इनके एक ग्रुप है हसमती ग्रुप, वो तो क्या मालूम क्या है, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि ये तो बरेली वालों कोई मुसलमान नहीं मानता। अब वही मैं कह रहा हूँ कि इनके अंदर शिद्दत इतनी है कि किसी को कुछ नहीं जानते। उनके दादा जो है जवानी के अंदर बालिग होने के बाद पढ़े हैं वहाँ पर देवबंदियों में, इरफानिया में पढ़े, लखनऊ में। अच्छा, फुरकानिया इरफानिया क्या नाम है, मैं गया भी उस मदरसे में जहाँ पढ़ के आया, वहीं मैं भी गया। तो ये क्या कह देंगे, वो तो उस जमाने में उम्र कम थी। अरे बालिग होने के बाद गए, बालिग होने के बाद ही तो आलिम बनता है, आप भी जानते हो। और एक दो दिन थोड़ी पढ़े, बहुत टाइम तक पढ़े। सही बात। तो कहा उन्होंने नमाजें पढ़ी, कब तक नमाजें कब दोहराई, बालिग होने के बाद तो नमाजें दोहराना पड़ेंगी ना, अगर पढ़ी है तो वहाँ। अब ये कहते हैं हजरत को मालूम नहीं था, बाद में वो खालिसुल एतकाद पढ़ी फाजिल बरेलवी की, तो बाहर आ गए। चलो बाहर तो आ गए, लेकिन जो बालिग होने के बाद जो उन्होंने नमाजें पढ़ी है वहाँ पर, वो नमाजें कब दोहराई उन्होंने। भाई नमाज तो फर्ज है बालिग होने के बाद, क्या ख्याल है। सही बात। जैसे मुफ्ती शाहिद में रामपुरी रहमतुल्लाह जी, ये इनके बेटे बहुत कट्टर बनते हैं, पढ़ के यहाँ जामिया अज़हर में देवबंदियों के साथ तकियाबादी करके पढ़ के यहाँ देवबंदियों के साथ, शाहिद में रामपुरी तकियाबाद पक्के वहीं पढ़ के यहाँ देवबंदियों के साथ, अहले हदीस के साथ, सबके साथ यहाँ के कट्टर बन गए। अब इनके वालिद साहब तो मुफ्ती वजीदुद्दीन रामपुरी जो इमामुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द थे। बताइए। तो अब वो बाद में खिलाफ हो गए। अरे खिलाफ तो हो गए, तुम जो मुफ्ती बने हो, मुफ्ती बनने की उम्र 25 साल से कम नहीं होती, आप भी जानते हो। भाई 22 साल में तो आलिम बनता है, 2-3 साल मुफ्ती के, 25 साल। तो अब तुमने 10 साल जो नमाजें पढ़ी वजीदुद्दीन साहब के पीछे, ये ताल्लुकात रखे, वो 10 साल की नमाजें कब दोहराए। सही बात है, क्या ख्याल है साहब। नहीं सही बात है। वो जामिया अज़हर में जो पढ़ने आ जाता है, मुझे कसम खा के हाथ में कुरान लेके कहे, जैसे अशरफ पटेल साहब जो अमेरिका के हैं, वो दावत इस्लामी वालों के खिलाफ कुरान हाथ में लेके बयान दे रहे हैं, कुरान हाथ में लेके, वो कुरान हाथ में लेके वही बयान देगा जो सच्चा हुआ, नहीं तो वो उसे भी डर है ना कि मैं अंधा हो जाऊंगा या अल्लाह मुझे कोई बीमारी दे देगा। सही बात। तो ये जितने भी अज़हरी पढ़ के आए जामिया कुरान हाथ में वीडियो बनाए कि हमने उनके पीछे नमाज पढ़ी है, या जिनके पीछे नहीं पढ़ी वो बता, अगर नहीं पढ़ी हो तो वो बताओ, पढ़ी हो तो वो भी बताए। हमारे एक भाई लगेंगे हजरत, हाँ खालाजाद, हाँ मिसबाई है। अच्छा भाई है, मिसबाई हम मिसबाई वही अशरफिया से। हाँ, तो वो कह रहे थे, जिसे बयान कर रहे थे पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो पाकिस्तान में, वो हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहज्जिर मक्की के खलीफा थे। जी, पीर मेर अली साहब, वो पीर नसीरुद्दीन नसीर के दादा हैं, परदादा।
अरे बहुत बड़े पीर थे वो तो। हाँ, तो वही मैं उनकी बात वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो सानिया आला हजरत, मैं कहा कि उन्होंने तो देवबंद वालों को कभी काफिर नहीं कहा बल्कि इनकी तारीफ की है। वो तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की इज्जत की थी उन्होंने। हाँ, वही मैं उनको कहा कि उनकी किताबों में है। और यहाँ फतवा है कि जो आला हजरत मतलब जिसको काफिर कह दिए हैं, अगर तुम काफिर न कहो तो खुद काफिर है, तो वो या तो वो काफिर नहीं जाती, ये काफिर है, दोनों में से एक जनी तो काफिर हो गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे भाई कोटा वाले भी समझ जाएंगे कुछ दिन बाद, चित्तौड़ वाले भी, उदयपुर वाले भी, और ये बूंदी वाले भी, कि यार इन लोगों ने तो अल्लाह रसूल की जगह आला हज़रत को ही सब कुछ बना दिया। तो एकदम नहीं, कोटा में कम से कम 25,000 लोग अलग हो गए कम्बे बरेली में, 25,000। बताइए। हाँ, मैं आपको कभी आओ तो बता दूंगा, 25,000 लोग, यानी घंटा घर पे अलग हो गए, चंदबल गार्डन में अलग मस्जिदें बना ली, साजिद डेढ़ाम बना ली, जहाँ मस्जिदें नहीं थी वहाँ बना ली, 2 मस्जिदें हो गई जहाँ नहीं थी। अरे पहले मुबारकपुर ही में कितने थे, पहले आप आए होंगे तो आपको खुद ही मालूम होगा, लेकिन आज देख लो कि लगभग अब आधे आधे पे थोड़ा सा कम बेसी चल रहे हैं, यानी आधे आधे दान लगी पब्लिक। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि 40% से ऊपर अब चल रहे हैं, बस जहाँ मतलब कि 6-7% और बढ़ेंगे बराबर हो जाएंगे। यानी पहले 5% थे। हाँ, अब सोचिए कि इतना मतलब कि ये जिधर जाओ इनकी भी मस्जिद है, उनकी भी मस्जिद, उनकी तो भाई वही है। अरे इसका मतलब लोग समझ गए कि यार ये बेवकूफ बना रहा है। अब अशरफिये जहाँ वहीं पे देख लो, शहीद नगर किसके है, मौलाना शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से बनवाए हैं मोहल्ला, एकदम अशरफिया को उस गेट पर। बताइए, आपके भाई भी तो अशरफी से फारग है। हाँ, मैं मिसबाई है वो। क्या नाम है इनका? हजरत मौलाना अबू हुरैरा मिसबाई। बताओ, वो भी अशरफिया से अशरफिया वाले बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं मुबारकपुर वाले। नहीं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आके पढ़ते हैं वो मुबारकपुर अशरफिया के। और अभी अशरफिया वालों को ये बरेलवियों को यूनिवर्सिटी वालों ने, अलीगढ़ वालों ने एक मस्जिद दे दी मुमताज हाल में। मुमताज हाल में वो इसलिए दे दी कि ये इन्होंने मांग की होगी था हमें कोई मस्जिद दे दी। लेकिन अगर ये काफिर बनाएंगे ना कि यूनिवर्सिटी में जितने भी इमाम हैं बाकी हमारे अलावा बड़े सब काफिर हैं और उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले काफिर हैं, क्योंकि 32 मस्जिदें, मेरे यहाँ मेहमान आए थे अलीगढ़ के, 2 बताया कि 32 मस्जिदें हैं साहब यूनिवर्सिटी में, और 32 में देवबंद वाले इमाम है। उनमें से एक इनको दे दी मुमताज हाल की बड़े। अगर ये काफिर बनाएंगे, अगर वहाँ के लड़कों को मालूम हो गया कि हम सबको काफिर कहते हैं 31 मस्जिदें वालों को, तो वो तो चढ़ बैठेंगे वहाँ, पटक पटक के मार भी लेंगे उनको, मस्जिद ही छीन लेंगे। और हजरत एक चीज और रिसर्च की बात करके मस्जिद छीन लेंगे कि साहब इनसे छीनो नहीं तो दंगा हो जाएगा यहाँ पर यूनिवर्सिटी। हजरत एक चीज और रिसर्च की बता दें, काफिर मानते हैं कि आला हज़रत को जो न माने वो काफिर है, तो आला हज़रत को इन्होंने दीन ईमान बना दिया, कुरान हदीस बना दिया आला हज़रत को है। सही बात है। हाँ, क्या करें। और एक चीज और बता दें, आप तराबी जितनी मस्जिद में होती हैं, हाँ, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, जिस मस्जिद में कासिमी लोग मतलब तराबी पढ़ाते हैं, हाँ, आप उनका कुरान सुन लीजिए और इनका कुरान सुन लीजिए। नहीं वो तो बात सही है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ हजरत, नहीं हकीकत, क्योंकि हम लोग खानदानी बरेली जरूर हैं, लेकिन जो सच है वो सच मैं बता रहा हूँ। अच्छे कारी एक ही हैं जो आपके इलाके में है, घोसी में, हजरत मौलाना कारी अहमद जमाल साहब। अच्छा, घोसी वाले, वो बहुत बड़े दुनिया, अभी बरेलियों में सबसे बड़े कारी वही है दुनिया में। लेकिन फिर मैं उसकी अगर तहकीक करूँ, हाँ, वो भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है वो भी पढ़े होंगे इनसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं पूरे दावे के साथ करूँ, क्योंकि बता रहा हूँ ना, वो जिनके शागिर्द हैं वो उनसे मैं मिला हूँ लखनऊ में, वो है कारी अहमद ज़िया अजहरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल हो गया। वो से दुनिया के सबसे बड़े कारी, जामे से पढ़े थे अजहरी मियाँ के साथ। आ गई बात ना, मैं कहा ना मतलब की। हाँ, अच्छा, वो कारी अहमद ज़िया साहब का मिजाज ही नहीं था देवबंदी बरेली, वो इन चक्करों में तो रहते तो थे बरेलियों में ही, लेकिन इन चक्करों में नहीं पढ़ते थे। लखनऊ में वैसे भी माहौल नहीं था, उनके कोई भी चले जाए, मैं खुद गया मिलने में, खुद मुलाकात हुई। और ये भी तकरीर जो नेट पर चलती है साहब हजरत, हाँ, आप देखिए बरेली उलमा जितनी तकरीर करते हैं, तो आप हदीस को जो अरबी में है उसको, वो रवाज को बयान नहीं करेंगे, खाली उर्दू में झाड़ते चले जाएंगे एकदम। एक बात मैं बताऊं आपको, आप कितनी गुनाह कर लो, कुफ्र बक लो, मैं कितनी गुनाह कर लूं, कुफ्र बक लूं, बस मैं आला हज़रत करता रहूं तो ये लोग सारे गुनाह कुफ्र माफ कर देंगे। जैसे इलियास काजी के किए, अमीनुल कादरी के किए, हम्माद रज़ा मुरादाबादी के किए। हम्माद रज़ा ने कुफ्र बका कि फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, और जिस वो ये कहा जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले फेंक दो तो हजर असवद को मत चूंगा, इसके हिसाब से। अमीनुल काजी का चांद आगे गौसे पाक से पूछा था 29 तारीख को निकलूंगा, 30 को नहीं। अमीनुल काजी ने मुफ्ती शहजाद आलम साहब बरेली वालों ने बताया कि 40 कुफ्र बके, 40 बताइए। और इलियास काजी ने कितने कुफ्र बके, वो हुसैन मियां का फतवा है कि मीठे मीठे रसूल कहलवाए, उस पर कुफ्र का फतवा है इलियास काजी पर। और जामिल इमाम मुरादाबाद से फतवा है, सलाम का मजाक बनाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के बारे में ये लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े और ये बैठा हुआ। सफ़ा 31 सुन्नत में, सफ़ा 27 में लिखा है
जो भी इसके इज्तिमा में गया, देवबंदी, बरेलवी, अहलदी, सबकी बख्शिश हो गई। जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। उसके बावजूद बरेलवी क्यों माफ कर रहा है कि वो कह रहा है कि मैंने हालत पे आंखें बंद कर ली है, उनकी बात हर पे आ करे ताकि बरेलवी खामोश हो जाए और मुझसे कुफ्र का मुतालबा न करे, तौबा का, कुफ्र पर तौबा का मुतालबा न करे। और इसमें एक ये भी पॉइंट है कि अगर जो अब मुझसे मेरे बारे में कहेगा इससे तौबा करवाओ, कलमा पढ़वाओ, तो लोग आपस में ये लड़ पड़ेंगे, बरेली बरेली, अरे वो तो इतना अलग का चर्चा कर रहा है, तुम मुझसे तौबा क्या बोलते हो, ये आपस में कट मरे लड़ पड़े। यानी बहुत बड़ा चालू आदमी है वो इलियास काजी। मक्कार आदमी है। मैं आपसे कह रहा हूँ वो जिंदगी भर तौबा नहीं करेगा, क्या कितनी कुफ्र बखले, कितनी गुमराही, वो तौबा करने वाला ही नहीं है इलियास काजी जी। क्योंकि वो सोचा कि अगर मैंने तौबा कर ली तो मेरी तो हार हो जाएगी, मैं किससे मुरीद होऊंगा फिर दोबारा। सही बात। वो किसी को पीर बनाने वाले नहीं है, बहुत बहुत चालाक आदमी, वो नहीं बनाएगा किसी को पीर। और ये जिसका मुरीद हो क्या है ना मदीने शरीफ में, फजलुर रहमान साहब का जी, वो भी तो वहीं रहते थे मदीने शरीफ में। वो किसके पीछे नमाज पढ़ते थे मदीने शरीफ में? कौन सी इनकी मस्जिद है बरेलियों की, ये बताओ। कोई नहीं। तो वो ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के लड़के थे, अभी इंतकाल हुआ 15 साल पहले, उसको पीर बनाया, उनको पीर बनाया इसने इलियास काजी ने। अब इससे पूछो कहा तेरे पीर नमाज पढ़ते थे मदीने शरीफ में? उन्होंने कहा शादी की, फजलुर रहमान साहब शादी का की, बता मदीने शरीफ में कौन सा बरेलवी रहता है जहाँ शादी की उन्होंने? क्योंकि तेरे फतवे थे, मुशाहिद के फतवे थे, तो बरेली मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जितने सैयद रहते हैं किसी का भी निकाह नहीं होता, जितने भी सहाबा की औलाद है किसी का भी निकाह नहीं होता। इसलिए कोई रज़वी बरेलवी गवाह थोड़ी बनता वहां जाके। सही बात। गवाह तो वही बनता है ना जिसको मुसलमान नहीं मानते, तो फिर निकाह नहीं हो रहा पूरा मक्का मदीने वालों का। क्या ख्याल है साहब? नहीं सही बात है, मैं तो ऐसे पकड़ता हूँ इन लोगों को। क्या ख्याल? इंशाल्लाह हजरत 1 मिनट और, एक मिनट का मैं समझता हूँ आधा मिनट। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ हाजी कमरुज़्ज़मा है, हाँ कटरे के बगल में, मुबारकपुर। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया कि पहले मतलब कट्टर है बरेली घराने के, कुछ भी हो तो हाँ, तो मतलब शादी की लड़की की तलाक हो गया, उसके बाद 3 लड़कियों की शादी देवबंदी की यहाँ की है। कहे कि बाबू ये सब लफड़े में पढ़ना नहीं कभी जिंदगी में। अच्छा। न तो बच्चियां सब बैठी रह जाएंगी और ये सब हलवा मलीदा में लपेटे रहे। क्या नाम बताया? हाजी कमरुज़्ज़मा थे बरेली। हाँ बरेली आज भी है, लेकिन देवबंदियों में लड़की। हाँ क्योंकि मिजाज देखिए वक्त के लिहाज से आदमी मिजाज जो है चेंज करता है। नहीं हम ये नहीं कह रहे आप देवबंदी बनो, अरे हम ये भी नहीं कह रहे बरेलवी बनो, अरे सीधे मुसलमान बनो। कुरान मुसलमान बनो, तुम सही बात है, न मरो तुम अगर मुसलमान होकर उम्मती बनो। ये देवबंदी बरेलवी अलैदी क्या तफर्रुक़वादी कर रखी है। सही बात। हम ये भी नहीं कह रहे जो देवबंद वालों ने कुछ किताबों में गलती की है वो मानो, वो भी मत मानो, हम भी नहीं मानते। हाँ जो बरेली वालों ने की उसको भी न मानो, न तुम्हारे वालों की उसको मत। अरे भाई न वो कह रहे देवबंद वाले मनवा भी नहीं रहे भाई इन बातों को तुम मानो, वो भी नहीं मनवा रहे, न वो प्रचार कर रहा है हिफ्जुल ईमान का, न तक़वीयत ईमान का। फिर काय को लगे हो कि तक़वीयत ईमान वो पुरानी कब्रें खोदते रहोगे जिंदगी भर। बताइए इसी में क़यामत आ जाएगी, कब्रें खोदते खोदते क़यामत आ जाएगी। क्या ख्याल था? ये बताइए हजरत की जितने बड़ी बड़ी किताबें पहले से भी जो लिखी जा रही हैं उनमें कुछ न कुछ तो नहीं है, गलती है उनमें भी है। तो वही बात मैं कर रहा हूँ, तो उसको आप काफिर करार दे। भाई गलती को गलती मानेंगे, भाई इंसान है गलती का, उसको तो गलती मान, लेकिन काफिर जब कहा जाता है उससे पहले पूछताछ कर लिया है। जैसे उसके लिए मैं आपसे के लिए एक मिसाल देता हूँ। जैसे रोहित शर्मा ने छक्का मारा, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अब छक्का मारा बाउंड्री पे, शाहीन आफरीदी ने कैच कर लिया, शायद शाहीन शाह अफरीदी ने कैच कर लिया। अब उसको शक लग रहा है टीम इंडिया वाले को, नहीं ये बाउंड्री से टकरा गया पैर, तो वो किसको देता है वो फैसला? रिव्यू लेते हैं ना, उसको देते हैं एम्पायर को। जी जी जी। अब एम्पायर वहां से चेक करता है, एक बार नहीं 2 बार, अगर मान लो सीरियल मामला होता है 3-3 बार चेक करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। पैर टच हुआ कि नहीं, अगर पैर टच हो गया तो छक्का है, और टच नहीं हुआ तो फिर आउट करार दे दिया जाएगा। तो कुफ्र का मामला भी ऐसे देखा जाता है कि अगर इसका कौल बिल्कुल यानी हद से बाहर हो गया तो काफिर कहा जाएगा, यानी कुफ्र की हद में आ गया तब कहा जाएगा, यानी इतनी छानबीन होती है। पहले तो अगर वो जिंदा तो उनसे समझेंगे ना। नहीं अब क्रिकेट मैच में जब वो इतने छानबीन कर रहे हैं कि छक्का है या आउट है, तो तुम तो वैसे ही काफिर बना लो, एक दुनियादारों से ही समझ लो। क्या ख्याल है? अरे अस्पताल के डॉक्टरों से ही समझ लो, वो भी आईसीयू में भर्ती होता है तो मुर्दा नहीं कहते, जब वो रूह निकलती जब ही मुर्दा बताते हैं उसको, डेड हो गई साहब। सही बात। तुम तो एकदम लिया और काफिर कह दिया। फिर यजीद को काफिर क्यों नहीं कहते? जब इतने काफिर बनाने का शौक है तो यजीद को भी काफिर कहो। दावत इस्लामी वाले यजीद को काफिर नहीं कहते, क्या मालूम उनसे यजीद से कितनी मोहब्बत है दावत इस्लामी वालों को। सही लगाव हो या मोहब्बत नहीं है तो लगाव है, क्या ताल्लुक है यजीद से इनका कि यजीद को काफिर नहीं कहते? कह देंगे नहीं हम यजीद को काफिर नहीं कहें, काफिर नहीं कहते। तुम यजीद को काफिर नहीं कह रहे हो और इमाम हरम को काफिर मान रहे हो, मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर मान रहे हो। इलियास काजी कहता था कि पहले मैं नमाज पढ़ता था इमाम हरम के पीछे, अब नहीं पढ़ता, यानी अब काफिर मानने लगे। इसका मतलब ये अब काफिर मानने लगे। तुमने मुफ्ती अब्दुल हलीम ने मना किया तो तुमने पढ़ना बंद कर दिया।
تو جو نمازیں پڑھی تھی وہ نمازیں دہراؤ، کلمہ پڑھو، توبہ کرو، نکاح کرو، کیا خیال ہے؟ صحیح بات، انشاءاللہ پھر بات کر لیں گے، پھر پڑھنا ہے، ٹھیک ٹھیک، انشاءاللہ پھر ڈلوا دیں گے.